ব্রিজ শেষ হয়ে গেছে আমাদের, বারবার শুধু পয়সা এই ব্রিজ থেকে লুট করা হয়েছে। বামফ্রন্টের আমলে পুকুর কাটিয়ে লুট করা হয়েছিল, তারপর থেকে টিএমসির আমল বলুন আর বর্তমানে সদ্য বিজেপির এসছে, তার আগেও বিজেপির এমপি ছিলেন, কিন্তু ব্রিজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনিও কাজ করেননি। তারপরে অরূপ চক্রবর্তী বাবু এলেন, উনি 12 কোটি টাকা গত বছর স্যাংশনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন, একটা বিন্দু কোনো কাজ হলো না এখনো পর্যন্ত। गंधेश्वरी नदी का जर्जर मनकमाली ब्रिज, वादों के तले दबती हजारों जिंदगियां और स्थानीय लोगों का बढ़ता आक्रोश। बांकुड़ा शहर को उखराडीही से जोड़ने वाले बेहद महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे पर स्थित गंधेश्वरी नदी का मनकमाली ब्रिज आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ब्रिज का मध्य भाग धीरे धीरे धंसता जा रहा है, जिससे ये कभी भी एक भीषण हादसे का कारण बन सकता है। इसके बावजूद रोजाना हजारों लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस जर्जर पुल को पार करने पर मजबूर हैं। वाम मोर्चा के शासनकाल में बने इस पुल को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 15 सालों से इसकी कोई ठोस मरम्मत नहीं की गई है। देखरेख के नाम पर केवल प्रशासनिक लापरवाही और पैसों के बेजा इस्तेमाल के आरोप सामने आते रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बद से बदतर ही हुई है। ये ब्रिज केवल कंक्रीट का एक ढांचा नहीं, बल्कि मनकमाली, करंजोरा, लापुरिया, बाघा, केनबोनी और उखराडीही समेत करीब 20 से 25 गाँवों के लिए जीवन रेखा लाइफलाइन है। रोजाना स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, व्यापारी और आम नागरिक इसी रास्ते से शहर पहुंचते हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति तो गंभीर मरीजों की होती है, जिन्हें बांकुड़ा सम्मेलानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले जाने के लिए यही एकमात्र त्वरित रास्ता है। ऐसे में पुल का धंसता हिस्सा हर पल किसी अनहोनी का बुलावा दे रहा है। हर मानसून में यह समस्या विकराल रूप ले लेती है। मामूली सी बारिश में भी नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगता है, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क बांकुड़ा शहर से पूरी तरह कट जाता है। उस स्थिति में लोगों को आपातकालीन सेवाओं और रोजमर्रा के कामों के लिए 15 से 20 किलोमीटर का लंबा और थकाऊ चक्कर लगाना पड़ता है। पिछले मॉनसून के दौरान भी नए पुल के निर्माण का खोखला आश्वासन दिया गया था, और हाल ही में 2026 के विधानसभा चुनावों में भी तमाम राजनीतिक दलों ने नए ब्रिज का वादा भुनाया, लेकिन चुनाव बीतते ही ये सभी वादे कागजों और भाषणों तक सीमित रह गए। धरातल पर ईंट तक नहीं रखी गई। अब स्थानीय लोगों का सब्र जवाब दे चुका है। उनकी स्पष्ट मांग है कि केवल नाम मात्र की मरम्मत से काम नहीं चलेगा, बल्कि गंधेश्वरी नदी पर एक ऊंचा, मजबूत और आधुनिक नया पुल बनाया जाना चाहिए। ग्रामीण अब किसी खोखले वादे के बजाय धरातल पर ठोस कार्रवाई देखना चाहते हैं। उन्होंने नई सरकार और संबंधित प्रशासन से पुरजोर गुहार लगाई है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय इस गंभीर समस्या का स्थायी और जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। এই ব্রিজের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন কি করুণ অবস্থা হয়ে গেছে। ব্রিজের উপরে বান উঠে গেলে এটা যদি তুলে দেয়, এটা পুরোটা শেষ হয়ে যাবে এবং টোটালি আমাদের যাতায়াত একদম বন্ধ হয়ে যাবে। বিভিন্ন বর্ষাতে এলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলরা এসে প্রস্তুতি দিয়েছে ভোটের সময় বা বলবেন তো কি কোনো কাজ হয়েছে? না, কোনো কাজই হয়নি, শুধুমাত্র রিপেয়ারিং হচ্ছে, আবার উঠিয়ে দিচ্ছে, আবার রিপেয়ারিং হচ্ছে, আবার শেষ করে দিচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে কতটা যাতায়াতের গ্রামের সাথে যোগাযোগ করেছে? আমাদের এই সাইডে পুরো গ্রামগুলো যতগুলো আছে 25 থেকে 30টা গ্রাম আছে, যারা আমাদের এই রাস্তার উপরে, এই ব্রিজের উপর দিয়ে পুরো নির্ভর করে। এই রাস্তা যদি হয়ে যায় আপনাদের কোথায় ঘুরে যেতে হবে? প্রায় মোটামুটি 8 থেকে 10 কিলোমিটার ঘুরে আমাদের যেতে হবে। আপনারা কি চাইছেন? এই ব্রিজে যাতে নতুন করে তৈরি হয় এবং মানুষের যাতে দৈনন্দিন যে দুর্দশা চলছে এটা যাতে মানে ইয়ে হয়। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে কার্তিক ব্যানার্জি। কি দেখছেন? ব্রিজ শেষ হয়ে গেছে আমাদের, বারবার শুধু পয়সা এই ব্রিজ থেকে লুট করা হয়েছে। বামফ্রন্টের আমলে পুকুর কাটিয়ে লুট করা হয়েছিল, তারপর থেকে টিএমসির আমল বলুন আর বর্তমানে সদ্য বিজেপির এসছে, তার আগেও বিজেপির এমপি ছিলেন, কিন্তু ব্রিজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনিও কাজ করেননি। তারপরে অরূপ চক্রবর্তী বাবু এলেন, উনি 12 কোটি টাকা গত বছর স্যাংশনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন, একটা বিন্দু কোনো কাজ হলো না এখনো পর্যন্ত। দীর্ঘদিন ধরে তো দাবি ছিল, কারণ বাম আমলে তৈরি ব্রিজ দীর্ঘদিন ধরে আমরা দাবি ছিল এই ব্রিজটা বড় করে করা। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেই ভাঙা ব্রিজ শুধু টাকার সেকশন হচ্ছে। আর আমি 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 সবাই তো আন্দোলন করেছে লাস্ট 6 বছর ধরে, আমি মানে চেঁচিয়ে গেছি, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। এমন পরিস্থিতি যাতায়াত করতে হবে গাড়ি, এই পরিস্থিতি যদি যাতায়াত করতে হয় তাহলে মানুষকে মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে হবে। যে কোনো টাইমে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে, আর তার জন্য কিন্তু সম্পূর্ণভাবে প্রশাসন দায়ী থাকবে। এই ব্রিজে কতগুলো বাস, এইদিকে মোটামুটি 40-45টা গ্রাম আমাদের রয়েছে। কতগুলো বাস যাতায়াত করে? বাস 4টে বাস রেগুলার যাওয়া আসা করছে। ভারী গাড়ি, অনেক অনেক বড় বড় ভারী গাড়ি, কখনো কখনো তো 22 টাকার পর্যন্ত গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে চলে আসছে। এই ব্রিজ ছাড়া আমাদের আর কোনো রাস্তা নেই। হসপিটাল যেতে হলো এই ব্রিজ, স্কুলে যেতে হলো, কলেজ যেতে হলো, সবই এই ব্রিজটার উপরেই আমাদের একমাত্র ভরসা। ঘুরপথে যেতে গেলে আরো 35 কিলোমিটার প্রায় ঘুরতে হবে।
এইদিকে মানকানালি রয়েছে, মুকুন্দপুর রয়েছে, অন্য ইয়ের মধ্যে পড়েছে খিরাইজুড়ি, মালিন্দাসি, ভাঙাবাঁধ, গইরা। এইদিকে আবার চলে যাচ্ছে কাটাবনি, লাদনা, বাস্কেটা, করঞ্জোড়া, উগড়াডিক, লাপুরিয়া, প্রচুর গ্রাম। এই ব্রিজ দিয়ে প্রতিদিন আমার মনে হয় 5-7 হাজার লোক শুধুমাত্র সাইকেল নিয়ে যায় ডেলি তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য। আপনারা কি দাবি রাখবেন পরবর্তীতে? আমাদের দাবি একটাই যে বড়ভাবে ব্রিজটাকে যেমন করে হোক করা হোক। আমার নাম অর্ধেন্দু মুখার্জি। এই মুহূর্তে আমি ব্রিজ এখন ব্রিজ আমাদের ধসে গেছে, ব্রিজ আর চলবে নাই, বাস আর যাতায়াত করবে নাই। প্রশাসনকে অনেকবার বলেছে, এখন উন্নত হয় নাই আমাদের। কোথায় বাস যাতায়াত করতো নিত্যদিন? আমাদের এখানে নিত্যদিন 4টে বাস যাতায়াত করতো, কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত? বাঁকুড়ার থেকে গুরুহাটি, তাহলে একটা দুর্গাপুর। যদি আরো ভারী বর্ষণ হয় তাহলে কি পরিস্থিতি তৈরি হবে কি মনে হয়? যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাবে, আমাদের পেশেন্ট যাবে নাই এই রাস্তাতে। বারংবার তো আপনারা বিভিন্ন সময় সরকারের কাছে দাবি করেছেন যে এই ব্রিজ, এখন কি তাতে কিছু হয়েছে কাজ? না, কোনো কিছু কাজ হয় না, বারবার বলে সত্ত্বেও কোনো কাজ হয় না। আমার নাম আমার নাম অনিরুদ্ধ দাস। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।